सोना ए मन मोना ए सोना ए। बेबे ने आखिर रोला रोला पा के जरा आलू वाली करके बाल इकट्ठे कर ही ले। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह से आज मौसम बड़ा खुशगवार है और बड़ा ही अच्छा दिन है आज। माँ जी आज कौन सा दिन है? माशाल्लाह जी सारे मेरे मुसलमान भैन भरावां नूं सारे अहले सलाम नूं साडी तरफों ईद मिलाद नबी मुबारक। आज माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल का दिन है, हफ्ते का दिन है जिस दिन मैं व्लॉग शूट कर रहा, ठीक है। तो लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज, मतलब मैं समझांगा कि एक मैसेज आ जी मैं गल तुहाडे नाल शेयर करना चाह रहा, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं वीडियो बना रहा, लेकिन मैं ये बेहतर समझा कि मैं ये गल तुहाडे नाल भी शेयर करा, ठीक है। आपां ईद मिलादुल नबी मनावांगे तो लेकिन किस तरह मनावांगे? आपां उस नबी दे ईद मिलादुल नबी मनाना चाह रहे हैं ਜਿਹੜੇ नबी ने कदी अपने दुश्मनों के उत्ते भी जुल्म नहीं किया, ठीक है। लेकिन आपां अपने भरावां दे नाल रुस के भैणां भरावां दे नाल दूरियां पैदा करके आपां ईद मिलादुल नबी किस तरह मना सकते हैं, ठीक है। वो ऐसे नबी ਜਿਹੜੇ मजदूर ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪਸੀਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ हर एक दूसरे मजहब का लोग आके अपनी अमानत रखते सी, ठीक है। तो आप अपने ही मुसलमान भैन भरावां की अमानत के खयानत करके उन्होंने अमानत खा के उन्होंने हक खा के उन्होंने हिस्से खा के ईद मिलाद नबी किस तरह मनावांगे? आप मनावांगे जरूर, लेकिन मनावांगे किदों? ये सारिया चीज़ों तो आप हथ चक के अपने आप को सही करके दुरुस्त करके जो आप बेटियां बेटियां के हकूक देवांगे, ठीक है। माँ बाप को माँ बाप के हकूक देवांगे, हमसाया हमसाया के हकूक देवांगे, जिन्हों के जो हकूक है ने आप उन्होंने हकूक अदा करके आप जरूर मनावांगे। लेकिन आप मनावांगे किदों? बाद विच मनावांगे, पहले आप अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुसी गलत है, मैं कह रहा कि मैं भी तुहाडे विच ही शामिल हाँ। हर इंसान एक गलती का पुतला है, लेकिन इस दुनिया के उत्ते आप आए हैं, इंसान बने आप, ठीक है। गलती इंसान को ही होंदी है, लेकिन गलती का असल मज़ा तद आंदा कि अगर तुसी गलती कर बैठे हो, कोताही तुहाडे कोल हो गई है, तुसी इंसान जे, लेकिन अगर तुसी उनकी माफ़ी मांग लीती जाए। हुण आपां माफ़ी का इंसान हमेशा सारी उम्र तक इंसान गलतियां करता है, माफ़ियां मंगता है, लेकिन अज आपां अगर तौबा कर लीए कि अज तो पहले साढ़े को जिन्नियां भी इस तरह की गलतियां सरजद हो गई, अगर साड़ा कोई भैन भरा साढ़े नाल रुसिया है, असीं उहनूं जाके मनाइए। जिस तरह ईद के खुतबे के दौरान इमाम मस्जिद जिहड़ा हुंदा है, जो ईद का खुतबा बयान किया जा रहा होंदा है, उस टाइम सारिਆਂ ਨੂੰ कहता है कि आपदे भैणां भरावां नाल अगर तुसीं किसी नाल रुसे जे, उन्हां नाल नाराज़गियां खत्म करो, उन्हां दे गले मिलो, मुहब्बत का पैगाम दिओ, अमन का पैगाम दिओ, ठीक है। तो अज भी ईद मिलादुल नबी है, अज भी एक ईद का ही दिन है मुसलमानों वास्ते, ठीक है। तो तुसीं अगर किसी दे नाल रुसे जे, अपने भैन दे नाल अपने भरा दे नाल किसी नाल भी दिल च कोई भी गिला शिकवा है, उन्होंने तुसीं दूर करो, ठीक है। दिलों के विच जो भी तुहाडे रंजिश है, जो बुगज़ है, या जो भी कोई किसी भी मोस्टली की जमीनों को लैके होंदा है, ठीक है। भैन भरावां दे विच यही है ना, जायदाद को लैके होंदा है, जायदाद को लैके जो भी है चीज़ है, इन्हों खत्म करके एक साइड के उत्ते सारा कुछ करके, ठीक है, एक दूसरे के नाल भैन भरावां नाल जाके गले मिलो, आपदे दुख सारे खत्म करो, आपदे हमसायां दे हकूक अदा करो। अगर किसी गरीब दे तुहानूं फील हुंदा, मतलब तुसीं सिर्फ अक्कां बंद करो तो सोचो यार मैं कभी किसी का हक तो नहीं मारिया, बस सिर्फ इन्ना सोचो। अगर तुसी अपने अंदर ही शर्मसार जे, तुहाडा दिल डरदा है, तुहानूं खौफ आंदा है, ठीक है, तो तुसी पहले अपने वो खौफ नूं खत्म करो। किस तरह खत्म कर सकते जे? तुसी वो जिहड़ी तुसी गलती कीती उस बंदे कोल जाके माफ़ी मंग सकदे, तुसी जिंदा जे, तुहाडीआं साहां चलदियां पईआं, ठीक है। किस टाइम भी साह बंद हो गए मगरों किसी ने नहीं मंगनी, तुहाडे हिस्से की माफ़ी जी मगरों तुहाडी औलाद ने नहीं मंगनी जाके, ठीक है। भैणां भरावां ने किसी ने नहीं मंगनी, माँ प्यो ने नहीं मंगनी, जिन्हां लई तुसीं कर रहे जी मैं फलाने नूं आ लै दियां, फलाने नूं आ लै दियां, फलाने नूं आ लै दियां, ठीक है। चाहे आप तुसीं गलतियां करी जा रहे जी, यह गल छड्ड दिओ, ठीक है। तुहाडे हिस्से दे अगर जो तुसीं गुनाह करोगे उनकी सज़ा भी तुहानूं ही मिलनी है। तो इस चीज़ तो आप ईद मिलाद नबी जरूर मनावांगे, लेकिन उस तो पहले आप अपने आप को सही करके इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि तुहानूं मेरी ये गल है, ठीक है, बुरी नहीं लगी होएगी, तो तुहाडे खोपड़ी च भी बैठी होएगी है। मैं इन्ना समझदार तो नहीं है, वैसे तुसीं कहना कि समझदारी लिए गल्लां कर रहे हैं बेबे। वे उरे आवे ना। हाँ जी, हां मेरी गल तो सुन कर क्या आंदा। हां की होया है? माशाल्लाह माशाल्लाह की हो गया? मैं तो क्या ये बस एवें ही पता नहीं की पढ़दा गया वा, मैंने पता लगा पर कुछ तेरे च भी हैगा वा यार। जो मौका होवे गल ओदे करनी चाहिए, हुण एवें हर मौके दे उत्ते हर गल नहीं ना करनी चाहिए। हुण मतलब मौके की मुनासबत दे नाल अल्फाज अदा कीते जांदे ने, जेड़ा मौका होवे ओही गल ओदे करनी। मैंने बहुत खुशी फील होई हाँ जी। यार, छੱਡ सारे खड़े हां जो कोई करके ते मिलाद नहीं मनाउणा चाहिदा, ठीक है। जेड़ा नहीं मनाउणा चाहंदा ना मनावे, ऐसे मनाने हैं भाई, ऐसे मनाने हैं, जोर शोर ना मनाने। मोहम्मद दे उम्मती हां इंशाअल्लाह, ते क़यामत तक मरदे दम तक ते सोहणे रब दी हर गल मानने आ। ते जाके ना ते सोहणी बड़ी मिठी चाह लै के ते न्याणियां नूं वंडा। आए क्या बात, आज ते पल्लू खुल गया, आज ते पल्लू खुल गया है। आ फड़
ਕੜਕਣਾ ਨੋਟ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਬੜਾ ਜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਗੜਾ ਇਹਨੂੰ- ਨੋਟ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਗਾਇਸ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਆਣੇ ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬੂੰਦੀ ਲੈ ਆ ਨਿੰਮਕ ਪਾਰੇ ਲੈ ਆ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਪਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਦੇ ਨਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇ ਐਂ ਦੋ ਦੋ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਨਿਆਣੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਜਾਣਾ ਠਮਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਛਲਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲੀ ਆ ਬਾਤ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬੂੰਦੀ ਨਮਕ ਪਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਰ ਪੈਣਾ ਜੀ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ D3 ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਫੈਕਸ ਕਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੋਲੀਫੈਕਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੂਪਾਂ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ Later. ਚਲੋ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੂੰਦੀ ਸ਼ੁੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਇਹ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕੋ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲਾਲ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਜਰੰਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸੂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਗਰਮੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਤੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਹੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨੈਟ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਉਣੀ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਯਾਰ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੇਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਘੰਟਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਤੇ 40-45 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੂੰਦੀ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਨਿੰਮਕ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਢਾਏ ਨੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗਰਮ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਲਿਖਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਜ ਬੜੀ ਸਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਨਗੁਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਕਟ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਲੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪੈਕਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ 2 ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੂੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂੰਦੀ ਤੇ ਨਿਮਕ ਪਾਰੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਾਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਬਦਾਣੇ ਤੇ ਬੂੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਾਣੇ ਤੇ ਨਿਮਕ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਮਕ ਪਾਇਆ ਦੇਖ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਕਰੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ। ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤਬੀਅਤ ਐਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਦਰਦ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਪੈਕਟ ਪੈਕ ਕਰਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸਪੀਡੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪੈਕਟ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੰਡ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਆੜੀਓ ਬਾੜੀਓ ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆੜੀਓ ਬਾੜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜੀਓ ਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆੜੀਓ ਬਾੜੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਲੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪੈਕਟ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਵੀਂ ਖਬਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਾਂ, ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਪੈਕਟ ਪੈਕ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਕਟ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਮੌਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਕ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੂੰਦੀ ਨਮਕ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲੇ। ਚੰਗਾ ਡਾਇਲੋਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਹੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰੇ? ਨਿੰਬੂ ਖਾ ਤਾਂ ਲਈਏ। ਹੋ ਵੇਲਾ 2 ਦਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਲਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਿੰਬੂ ਖਾ ਤੇ ਲੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ। ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਟਾਈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, 1:27 ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦਿਆ ਨੇ? ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ। ਲੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਓ ਹੋ 1:27 ਨਹੀਂ 1:59 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਚੌਲ ਭੇਜ ਰਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜੀਏ ਚੌਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਲਨ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ ਆਟਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਓ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ। ਕੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ? ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਲੈ ਜੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਰੈਡੀ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਨਾ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲਾਓ, ਬਣਾਇਆ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੁਲਾਓ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੰਡਣੇ ਚਾਵਲ ਚੁਵਲ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆ ਜਾਣੇ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ 1 ਪਲੇਟ ਖਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਹਜੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਦੇਚਕਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਡੱਬਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਹੀ ਕਾਦੀ ਮਤਲਬ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਆ ਗਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ 2 ਦਿਨ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਈਟਿੰਗਾਂ ਡੂਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿਲਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਪਰ। ਪੜਾਵਾਂ ਪਲੇਟ, ਇਹ ਪਲੇਟ ਫੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਓ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਖਿਲੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਫੜ ਕੇ ਦਮ ਪੱਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਮ ਪੱਟ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਆ ਲੈ ਪੋਣਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵਿੱਚ, ਪੋਣਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਬਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਚਨੇ ਬੋਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲਾਓ? ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਟੀਆਂ। ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬਦਾਮ। ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ ਇਹ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੀ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਰਾਇਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸ਼ੁਰੂ।
ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੈਗ ਪੀਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਲੈਗ ਪੀਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ 2 ਹੀ ਲੈਗ ਪੀਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਲੈਗ ਪੀਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਲੈਗ ਪੀਸ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਗ ਪੀਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਨਾ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਲਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਕਣੇ ਘਰ ਪਕਾਏ ਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਆਈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਈਆ ਚੌਲ ਪਕਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਲੋ 7 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਆਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਪੈ ਵੇਖਾ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਨੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾ ਨੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। Later. ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਸੱਚਨੇ ਪਚਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਕੁਰਸੀ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਉਤਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਆਓ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੱਬ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਆਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਰਸੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਪੱਖਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਚਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਛੱਡਿਆ। 400 ਬਲਬ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਬਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਭਰਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਆਖਰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲੂ ਬਾਲੀਓ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਹੀ ਲਏ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਰ ਬਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬੇਬੇ ਵੰਡ ਲਿਓ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਹਜੇ ਕੁਛ ਉਧਰ ਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਅੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਰ, ਲੱਗੀ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾ। 5:42 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਆਦਾ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਮੈਡੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੂੰਹ ਮਾ ਧੋ ਲਈਏ ਬਸ, ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਸੁਬਨ ਲਾ ਲਈਏ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਵਾਂਡਾ ਇਹ ਪੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਵਾਂਡਾ ਆਂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੈਕਟੀਆਂ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਆਂਟੀ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਆਪੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਧਰੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ, ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਵਾਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂੰਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਮਕ ਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ ਜਰਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਮੁੜ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਸ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਣ ਜਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਖਰੀਦਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਨ ਇਸ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਵੀ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਬਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਡੈਡ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਜਰੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪੈਰ ਅੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰ ਅੜਿਆ ਤੇ ਸੋਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ।